In this session, we shall discuss about the problems. Okay, problems based on solubility, problem based on mass percentage, problems based on volume percentage. Okay, first we'll go to the problem based on solubility. So, which is present in our book 131, page number 131. Okay, page number 131 பாருங்க. So, அதில் இருக்கிற problems நம்ம discuss பண்ண போறோம். அதில் இருக்கிற first problem. First you have to understand what is the given problem. Okay, so what is given that, what is என்ன conclusion நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம். So, first problem பாருங்க. 1.5 gram of solute is dissolved in 15 gram of water to form a saturated solution at a 298 Kelvin. Find out the solubility of the solute at a given temperature. First should write given. Okay, so I'm going to write the given. So mass of solute is equal to mass of solute equal to 1.5 gram. Mass of water, that is solvent, mass of water, solvent எத்தனை கிராம் கொடுத்திருக்காங்க? 15 gram. So what is the formula for solubility? Solubility is equal to mass of solute divided by mass of solvent. So percentage inganala, that is multiplied by 100. So mass of solute here 1.5 gram, mass of solvent here 15 gram into 100. Okay, so நம்ம கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? இது 1 time னா இது 10 time. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? that is equal to 10%. Okay, so this is the solubility. ஸோ இங்கே 10% சொல்கிறத விட பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 gram அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ what is the solubility of the solute is equal to 10 gram. Okay, so next we move to the second problem. So first நம்ம படிப்போம் second problem என்ன அப்படின்ட்டு. Find the mass of potassium chloride would be needed to form a saturated solution in 60 gram of water at 303 Kelvin. Given that solubility of KCl 37 gram per 100 gram of water at this temperature சொல்லிருக்காங்க. So first இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க க்ளூ இதுதான். ஓகே, solubility of KCl இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. solubility of KCl அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, mass of solute. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கீழே எழுதுறேன். mass of, இங்கே solute ஆக்சுவலி என்னது? KCl தானே, பொட்டாசியம் குளோரைடு, KCl in 100 gram of water at எவ்வளோப்பா? 303 Kelvin equal to எவ்வளோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க? 37 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்க கீ. அப்படின்னு இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, 60 கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் எவ்வளோ நம்ம இது பண்ண போகிறோம். அப்போ therefore mass of KCl would be needed for 60 gram of water. ஓகே, அதுதான் கொஸ்டின் மார்க். இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? இங்கே வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுல 100 கிராம்க்கு 37னா 60க்கு எவ்வளவு? அப்போ that is equal to, ஸோ இங்கே கொடுத்துட்ருக்க அந்த வேல்யூவை 37 அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? இந்த 100ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆக்சுவலி எத்தனை கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கால்குலேட் பண்ணுறோம்? 60 கிராமுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட்டு 10 வச்சா 3.7. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3.7 into 6 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அங்கே எவ்வளோ கிடைக்கும்? ஆக்சுவலி 22.5
2 gram. Okay, so this is the answer. So அப்போ கீழே என்ன எழுதுவீங்க, mass of KCl would be needed, எழுதணும் mass of KCl would be needed for 60 gram of water equal to 60 gram of water equal to 22.2 gram. So என்ன பண்ணுறோம், இந்த பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சோம் ஆன்சர். ஓகேப்பா, பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் we move to the third problem. நெக்ஸ்ட் இப்போ third problem ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம். What is the mass of sodium chloride that would be needed to form a saturated solution of in 50 gram of water at 30 degrees Celsius? Solubility of sodium chloride 36 gram at 30 degrees Celsius. So இதுதான் key. அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டால் அதே சேம் மெத்தடு தான். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம், mass of sodium chloride, mass of sodium chloride NaCl, okay, in 100 gram of water, 100 gram of water at 30 degrees Celsius, okay, equal to 36 gram. Okay, அப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க, therefore mass of NaCl in 50 gram of water எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன செய்வோம், 36 அந்த 100 இங்கே என்ன பண்ணுவோம், டிவைட் பண்ணி how much amount of water கண்டுபிடிக்க போகிறோம், 50 கிராமுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் போட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்கப்பா. ரைட்ப்பா. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் 4 அதை பார்க்கலாம். ஸோ த solubility of sodium nitrate at 50 degrees Celsius and 30 degrees Celsius is 114 gram and 96 gram respectively. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா solubility which increases the temperature increase ஆகும்போது solubility increase ஆகும். 50 degree Celsiusல 114 கிராமும் 30 degree Celsiusல 96 கிராம் இருக்குது. சரி, find the amount of salt that will be thrown out when the saturated solution of sodium nitrate containing 50 gram of water is cooled னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நீ என்ன பண்ணுற அப்படிங்கிறதுனா solubility key point கொடுத்துட்டாங்க. இதை வச்சுக்கிட்டு முதல்ல solubility of அந்த சோடியம் நைட்ரேட்டை பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் 50 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு எவ்வளவு 30 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு எவ்வளோன்னு பார்த்துங்க. இப்போ அந்த சொல்யூஷனை நீங்கள் வந்து கூல் பண்ணுறீங்க, 50 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிற சொல்யூஷனை 30 டிகிரி செல்சியஸ் கூல் பண்ணும்போது ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் விச் வில் பி த்ரோன் அவுட்னாக்கா வெளியில் வந்துடும். ஏன்னா 50 டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சால்ட்டு கரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அது 30 டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது எக்ஸஸ் ஆன சால்ட்டு திரும்பி வெளியில் செட்டில் ஆகிடும். அது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மாஸ் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரேட், mass of sodium nitrate NaNO3, sodium nitrate present in 100 gram of water at 50 degrees Celsius. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 114 gram. Therefore mass of sodium nitrate NaNO3 present in 50 gram of water. So first நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் water at 50 degrees Celsius எவ்வளோ வரும், 114 divided by 100 into 50. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 50 கிராமுக்கு தானே இங்கே கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அடிச்சோம்னா ஆக்சுவலி 2 times. ஸோ இதையும் அடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்கலாம், 57 கிராம். ஓகே, அப்போ முதல்ல 50 டிகிரி செல்சியஸில் 50 கிராம் வாட்டரில் எவ்வளோ இருக்கலாம், ஆக்சுவலி 57 கிராம் இந்த இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் போகலாம். mass of sodium nitrate present in
100 gram of water. ஏன்னா இதான் solubility-னாலே 100 gram of water தானே எடுக்கணும். at 30 degree Celsius. எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க? 96 gram. Okay. அப்போ therefore mass of NaNO3 present in 50 gram of water at 30 degree Celsius. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 96 divided by 100 into 50. ஸோ அடித்தா 2. இது அடிச்சோம்னா 48 gram. ஓகே. ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது இப்போது 50 gram ஆஃப் வாட்டர் அட் 50 டிகிரி செல்சியஸில் எவ்வளோ இருக்குது? ஆக்சுவலி 57 gram. இப்போ இந்த சொல்யூஷனை நீ 30 டிகிரி செல்சியஸுக்கு கூல் பண்ண அப்படின்னா ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் சால்ட் விச் வில் பி த்ரோன் அவுட்னா வெளியில் எப்படி செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்னென்னா amount of sodium nitrate NaNO3 is thrown out from 50 gram of water. 50 gram of water is cooled from 50 degree Celsius to 30 degree Celsius. எவ்வளோ வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ 50 டிகிரி செல்சியஸில் 57 கிராம் இருக்குது. இப்போ 30 டிகிரி செல்சியஸில் எவ்வளோ தான் அதில் சொல்யூபிள் இருக்கும்? ஆக்சுவலி 48 கிராம் தான் எடுத்துக்கும். அப்போ எக்ஸஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 57ல் 48 என்ன பண்ணுங்க? மைனஸ் பண்ணுங்க. மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? ஒரு 7 கிராம் வரலாமா? எவ்வளோ வரலாம்? ஆக்சுவலி ஒரு 7 வரலாமா, 10 வரலாமா, 9 வரலாமா? மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஹவு மச் கிராம்? 9 கிராம். ஓகே. ஸோ 9 கிராம் இங்கே வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிடச்சிடும். அப்போ என்னென்னா ஒரு சொல்யூஷனை 50 கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் எடுத்திருக்க, அது 50 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 30 டிகிரி பண்ண அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 9 கிராம் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரேட் விச் இஸ் த்ரோன் அவுட். ஓகே. ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மாஸ் பர்சன்டேஜ். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள். த சொல்யூஷன் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை டிசால்விங் 25 gram of sugar in 100 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. பொதுவாக மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட்னாலே ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்டூ 100. அதுதானே. ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஈக்குவல் டு இவங்க கொடுத்துருக்க கிவனில் பாருங்கள், மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு 25. மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஆக்சுவலி வாட்டர் தான் சால்வெண்ட் 100 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பர்சன்டேஜ் மாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்டூ 100. இப்போ இங்கே என்ன விஷயம்னா சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது தானே. அப்போ இங்கே பாருங்கள், மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூட் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் தி சால்வெண்ட் இன்டூ 100 அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஸோ அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். 25 மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா 125 கிராம் இருக்கும் இன்டூ 100. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு உனக்கு என்ன கிடைக்கலாம்? 25 டிவைட் பை 125 இன்டூ 100 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20% கிடைக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 2 பாருங்கள். 16 gram of NaOH is dissolved in 100 gram of water. இப்போ திருப்பி சொல்கிறேன், சொல்யூட்னுடைய மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 16 கிராம். ஓகே. அது வாட்டர் தட் இஸ் சால்வனுடைய மாஸ் எவ்வளோ 100 கிராம் at 25 degree to form a saturated solution. Find the mass percentage of solute and solvent. ஸோ இங்கே முக்கியமான விஷயம், இங்கே மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட்டும் கேட்டிருக்காங்க, மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சால்வெண்ட்டும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. பொதுவாக பர்சன்டேஜ்னா 100. இப்போ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ சொல்யூட் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா சால்வெண்ட் என்ன செய்யலாம்? 100ல் மைனஸ் பண்ணால் சால்வெண்ட் வந்துடும். ஒன்றுமே கிடையாது. சிம்பிளான சின்ன விஷயம் கவனிங்க. இங்கே மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கிவன் எழுதியிருக்கேன். மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் 16 கிராம், மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வாட்டர் அளவு 100 கிராம். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட் கண்டுபிடிக்கிறேன். தட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட்.
ஸோ இங்கே வந்து மாஸ் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டுங்கனால மாஸ் ஆஃப் சொல்லிட்டு எடுத்துருவேன். மாஸ் பர்சன்டேஜ் சால்வ்னா சால்வ்னு எடுத்துப்போம். பட் ஆனால் இங்கே மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சுன்னா இன்னொருத்தர் 100 மைனஸ் பண்ண வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கீழே பாருங்கள் 16. ஓகே, இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 16 டிவைடட் பை 16 + 100 × 100 எழுதும். ஸோ அதை அப்படியே டேரெக்டாக எழுதியிருக்கோம். அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறனா 1600 / 116 வரும். அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்னப்பா வரும் கவனிங்க. ஆன்சர் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு 13.79%. இப்போ மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சால்வ்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் 100 மைனஸ் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட். ஏன்னா பிகாஸ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது 100 தானே. ஸோ 100லேருந்து இதுக்கு மைனஸ் பண்ணால் உனக்கு வந்துடும். அப்போ 100 minus 13.76 equal to 86.21. So this is the mass percentage of solvent. Third problem பாருங்க. Find the amount of urea which is to be dissolved in water to get 500 gram of 10% weight per weight. Okay, mass per mass. Okay, aqueous solution. So இங்க முதல்ல given கொடுத்துட்டாங்க. given என்னன்னா find the amount of urea, அதாவது mass of solute கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் அவங்க உனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்க ப்ராப்ளம். ஆனால் என்னென்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் சால்வன்ட் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? dissolved in water to get 500 gram of 10% weight per weight. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே given பாருங்கள் மாஸ் பர்சன்டேஜ் W/W is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. இப்போ இங்கே பாருங்கள் அவங்க மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் 500 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ மாஸ் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ மாஸ் ஆஃப் யூரியா தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா சிம்பிள் தான். என்ன செய்யலாம் ஆக்சுவலி இது அப்படியே அடிச்சிட்டோன்னா என்ன நடக்கும்? மாஸ் ஆஃப் யூரியா டிவைடட் பை 5 × 5 = 10. அப்போ இந்த 5 வந்து இங்கே கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா யூ கெட் மாஸ் ஆஃப் யூரியா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 gram. வெரி ஈஸியஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகே, next problems based on volume percentage. So ஏற்கனவே mass percentage பேஸ் பண்ணி பண்ணப்போ அதே சேம் மெத்தட் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், a solution is made from 35 ml of methanol and 65 ml of water. ஸோ இங்கே பார்த்துங்க solute solvent ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க. calculate the volume percentage. முதல்ல volume of ethanol 35 ml, volume of water 65 ml. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் 100 வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கீழே பாருங்கள் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் எ சொல்யூட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன்ட்டு 100. ஸோ இது அகெயின் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? வால்யூம் ஆஃப் தி சொல்யூட் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் தி சால்வெண்ட் இன்ட்டு 100 எடுத்துக்கலாமா? ஸோ அப்போ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் 35 வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூட், இங்கே வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் 35, சால்வெண்ட் 65, ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ண அப்படின்னா யூ கெட் 100. அப்போ இந்த 100 வந்துச்சு அப்படின்னா இதையும் கிராஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உனக்கு கிடைக்கிறது என்ன? 35%. செகண்ட் ப்ராப்ளம், calculate the volume of ethanol in 200 ml of solution of 20% volume per volume aqueous solution of ethanol கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது 20%, இது வால்யூம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்? நம்ம வந்து மாஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரி, வால்யூம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். வால்யூம் ஆஃப் aqueous solution 200 ml, volume percentage 20%. அப்போ volume percentage equal to volume of solute, volume of solution into 100. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இந்த வால்யூம் தான் ஆக்சுவலி. ஓகே, சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்ளை பண்ணீங்கன்னா 20 equal to volume of ethanol divided by 200. ஸோ இதையும் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 இதால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you get an answer. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும்? 40 gram is the answer. ஓகே, 40 gram இல்லை 40 ml, ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் அ வால்யூம் இல்லையா, அதனால் 40 ml. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் பா. ஸோ இதோட நம்மளுடைய லெசன் முடியுது. ஸோ இப்போ நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் சொன்னனோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் நோட் போட்டு எழுதுங்க, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கு பார்ப்போம். என்னென்னா இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே நோட்டில் பேஜ் நம்பர் 135 அது எடுத்துக்க, அதில் ப்ராப்ளம் நம்பர் 5 and 6 இது எடுத்துக்கோ. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், அதாவது ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும். ஓகே, a solution is prepared by dissolving 45 gram of sugar in 180 gram of water. Calculate the mass percentage of solute கேட்டிருக்காங்க. அப்போ மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும்? முதல்ல சொல்யூட்னுடைய மாஸ் வந்து 45 gram. ஓகே, வாட்டர்னுடைய மாஸ் தட் இஸ் சால்வனுடைய மாஸ் 180 gram. அப்போ என்ன செய்வீங்கன்னு கீழே மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு
mass of solute divided by mass of solution, that is mass of solute plus mass of solvent into 100 போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சால்வனுடைய மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சொல்யூட்னுடைய மாஸ் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ என்னென்னா சொல்யூஷன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 6th ப்ராப்ளம் பாருங்கள். 3.5 லிட்டர் ஆஃப் எத்தனால் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் 15 liters of aqueous solution of ethanol. Okay, calculate the volume percentage of ethanol solution கேட்டிருக்காங்க. இங்கே முதல்ல சொல்யூட்னுடைய வால்யூம் 3.5 லிட்டர் ப்ரெசன்ட் இன் 15 லிட்டர் ஆஃப் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இங்கே சொல்யூஷனுடைய வால்யூமே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்யூட் 3.5 டிவைடட் பை ஆக்வஸ் சொல்யூஷன்னா 15 லிட்டர் அப்படியே டிவைடட் பை 15. அப்போ 3.5 டிவைட் பை 15 இன்ட்டு 100ன்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் கொடுக்காம வாட்டர்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே டேரெக்டாக ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேரெக்டாகவே வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு 15 லிட்டர் அப்படின்னு போட்டுட்டு டேரெக்டாக ஆன்சரை பண்ண வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 180 கிராம் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால நம்ம சால்வன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த இடத்துல சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்கப்பா. தேங்க்யூப்பா. பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணப்பா.